रल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1058 तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच महला तीजा जी दे उच्चारण कीते हुए सोलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 14 सोलियां तक दे कल पाठ हुए सन। अज अगों पाठ आरंभ करना, 15वें सोले दी पाठ दी अज आरंभता होनी है। मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान आपार, गुरमुख कार करे प्रभ भावै, गुरमुख पूरा पाएंदा। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान आपार, गुरमुख कार करे प्रभ भावै, गुरमुख पूरा पाएंदा। गुरमुख कार करे प्रभ भावे। गुरु दे शब्द दे मुताबिक कार करे, शब्द नूं बुझ के समझ के प्रभ भावे। प्रभ नूं इंज ही भाउंदा है, चंगा लगदा है। इस आधार ते जे बाणी नूं पढ़ना करिए ना ते बाणी साडा जीवन बदल देंदी है। इस आधार ते असीं समझना करिए। बिल्कुल आरंभ तो गुरु साहब समझाना कर रहे हैं। गुरमुख नाद वेद विचार, कल भी असीं दो पदियां दा पाठ कीता ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ रूप ਵਿੱਚ दो ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ, और जदों अगला अखर आया सी ना 16वें पदे दे विच जप जाप दा जिक्र आया सीगा, ते जप जाप तो की भावे? जापना, ज्ञान। ते इत्थे गुरु साहब वेद दा जिक्र कर रहे हैं। जपजी साहब दा भी असीं पाठ करदे हां, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रिया समाई। गुरु दे बोल ही नाद तो की भावे? नाद आवाज। असीं ध्यान दईए, साडी सोचनी विच कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। कोई ना कोई साडे मन दे उत्ते जिस चीज का प्रभाव होता है, असी उसी विचार मंडलों विच असी खोए रहते हैं। गुरमुख नाद इंज समझ लीए, क्योंकि अगे भी गुरु साहब ने अगे नाद नूं भी खोलना है। नाद वजावे असी 2 दिन पहला भी पाठ करके आए हैं, उहदे बारे विच भी गुरु साहब ने नाद नूं थोड़ा जिहा सानूं समझाना कीता है। गुरु दे शब्द दा नाद अंदर वजन लग पवे। गुरमुख नाद वेद, गुरु दा ज्ञान अंदर वस जाए। विचार, देखो विचार साडे मन विच विचार चलते रहंदे हैं। साडे मन विच किहड़े विचार चलदे हैं जिस दा प्रभाव साडे मन ते होए। साडे मन दे उत्ते जदों माया दा प्रभाव हुंदा है, साडे मन दे विच माया दे विचार चलते रहंदे। गुरु साहब इत्थे समझाना कर रहे हैं, गुरमुख विचार, गुरु दे विचारां दे नाल जुड़ना करिए, गुरु दे शब्द दे नाल, गुरु दे ज्ञान नाल जुड़ना करिए, कि माया दे मोह दे विचों निकल के गुरु दे विचारां विच सुरत टिक जाए। गुरमुख विचार, साडे अंदर गुरु दे विचारां दी नाद वजन लग पवे, गुरु दा ज्ञान साडे अंदर वस जाए। ज्ञान केवल शब्द दा अर्थ नहीं है। गुरु दे उच्चारण कीते हुए शब्दां नूं असीं जदों जीवन भी ढालदे हां तां असल विच तत ज्ञान दे नाल असीं जुड़ना करदे हां। गुरु साहब इंज समझना करिए कि साडी उंगल पकड़ के उत्ते ले जांदे हन, पर असीं साडा सुभाव उस शरारती बच्चे वर्गा है जो उंगल छुड़ा के बार-बार दौड़ जांदा है। साडी सूरत जिहड़ी है ना, गुरु साहब इंज समझिए सूरत साडे उस बच्चे वांग है। गुरु साहब सूरत नूं टिकाउंदे हन, और साडी सूरत फिर तिलक के दौड़ के शरारती बच्चे की तरह दौड़ के किसी और पासे दौड़ जाती है, वो उंगल छुड़ा लेंदी है। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान आपार। गुरु दी बोल, गुरु साहब बार बार सुरत का जिक्र कर रहे हैं, ध्यान का जिक्र कर रहे हैं, ज्ञान का जिक्र कर रहे हैं। अपार तो भावे बेअंत बेअंत
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲ ਹਨ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵੇ? ਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾਦ ਵੇਦ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਵਰਤ ਨੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਤੱਕ ਕਿੰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਪ ਸੋ ਤਪ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਭਾਵੈ। ਤੇਰਾ ਜਪ ਤੇਰਾ ਤਪ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਜਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਤਪ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। तो सारी जिंदगी ना कहते एक वर्ड आ रहा है कहते गुरमुख नाद वेद विचार। एक होर शब्द आंदा है कहते सब नाद वेद गुरबाणी। जो सतबीर जी गल करते पे सामने नाद की आवाज, हुण असी जो बोलने पे कुछ कुछ बोल कुछ आवाज साडे मुंह चों आ रही है, हुण ओहदे विच कोई ज्ञान टिकिया पे हर देखो ना जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब तो बाद भी ने उन्हां विच भी किते ना कुछ ज्ञान है। गुरु कहते सब नाद वेद मेरे वास्ते सब नाद किहड़ा होवे, बोल किहड़े होण कहंदा ओह भी गुरबाणी होवे, ज्ञान किहड़ा होवे कहंदा ओह भी गुरबाणी होवे। ते सरल गुरमुख नाद वेद विचार, तू जिंदगी विच गुरमुख बन जा। तेरे वास्ते ए गुरमुख बनना ही तेरे वास्ते ए नाद और वेद इन्हां दी विचार है। तेरे वास्ते ज्ञान ध्यान की है, गुरमुख बन जा। सारा शब्द ही ना भी कवन सुमुक्ता, कवन सुजुक्ता, कवन सुज्ञानी, कवन सुभक्ता, उधर भी सारे आंसर यही सन भी वो गुरमुख मुक्ता, गुरमुख जुगता। मुक्त कौन होंदा कहंदा गुरमुख होंदा। जुगत की है मुक्त होंदी कहंदा भी गुरमुख बन जाना ही जुगती है मुक्त होंदी। इंदर वही गल चलदी पई है। एक कबीर साहब के शब्द अंदर वो एक फिर वो होर ध्यान दवांदे ने, कहंदे ने कहे कबीर हमरा गोबिंद चौथे पद में जन की जिंद। चौथा पद की है कहंदा चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया। चौथी पौड़ी की जिंदगी में जो काम करना है ना गुरु को पूछ लै, गुरु को पूछ लै। गुरु इजाजत दिंदा है जरूर कर, गुरु नहीं इजाजत दिंदा ना करी। जो जिंदगी नाल जो कर भी वो सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार ना जानी। असी कुछ निश्चित कर दिते किसी को मारना माड़ा है, किसी को दान देना चंगा है। गुरु कहंदा नहीं हो सकता किसी को दान देना भी माड़ा हो जाए। हर चीज का जवाब जिहड़ा है ना फिर एक लास्ट में कहंदे ने गुरमुख ज्ञान ध्यान आपां कहंदे गुरमुख कार करे प्रभ भावै। जे तू गुरमुख बन के काम करना शुरू कर देगा ना तू रब नूं सारे साडे धार्मिक जीवन का मनोरथ की है, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। तू तो कहना कहो कबीर पत हर प्रवान,
ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। तू गुरु ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। पैसा कमाना चाहना है कमा, लेकिन संचय दर्भ देह दुख लोग करेगा, दूजा ਨੂੰ तकलीफ दे के पैसे कमाएगा। कदे लैंदा बद दुआएं तू माया करे इकत, किसी ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ। ਐਸ ਗੁਰਮੁਖ ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਜਾਈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ठीक आप जी समझाना कर रहे हो। प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने भी इस गुरमुख नाद वेद विचार ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਪਾਰ। ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉੱਪਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਿੱਤ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਨਾਦ ਵੇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਦਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਦਨ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨਸਾਈਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਸਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਟਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸਰੈਂਡਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨਾ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਧਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹਰ ਬਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਕੜਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਬਾਣੀ ਹੀ। ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੁਖ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚਰਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਵੇਦ ਅਰਨਾਦ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਦ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਦ ਤੇ ਵੇਦ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਸੋ ਕਰਕੇ ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਵੇਦ ਅਰਨਾਦ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਦ ਵੇਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੈ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹਮਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰ ਕੁੰਨੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਦ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੋ ਮੂਰਖ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹਮਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰ ਕੁੰਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਦ ਵਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ from fearing God to loving God। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, from fearing God to loving God। ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗਨ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨੇਚਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਦ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇਚਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਠਾਕੁਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਕ ਉਰ, ਸਾਡਾ ਉਰ ਜੇ ਠਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਠਾਕ ਉਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸਥੰਭਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਿਲਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਨੇਚਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਪਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਨੰਤ ਨਾਦ ਹੈ। ਅਨਇੰਟਰਪਟਿਡ, ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਅਨਹਦ, ਅਨਹਦ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਇੰਟਰਪਟਿਡ। ਗੁਰਮੁਖਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਕਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਪਟ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖਿਆ ਥਪੜਾ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹੀ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਵਾਲੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਪਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਸਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ जी वीर जी, मन की अवस्था के बारे आप जी ने जिक्र किया जी। गुरमुख मनुआ उलट परावै, गुरमुख बाणी नाद बजावै, गुरमुख सच रते बैरागी, निज घर वासा पाएंदा, गुरमुख मनुआ उलट परावै। परावे तो पावे रोकना, रोकदा है।
ਉਹ ਮਨੁਆ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਵੇ ਭਾਵ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਪਰਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾਦ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਵੇ? ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜਗਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਉੱਠਿਆ ਹੀ, ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਝੂਠ ਕਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਝੂਠ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨੋ ਤੀਜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਪਰਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਮੀਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਮੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ? ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾਦ ਵੱਜ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਗੂਰੀ ਵੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਵਜਾਏ ਕਿੰਗੂਰੀ ਵਾਜੇ ਜੋਗੀ, ਸਾਹ ਕਿੰਗੂਰੀ ਵਜਾਏ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਅਨਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟਲੈਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ 2 into 2 is equal to 4, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ 2 into 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਥਸ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਥਿਓਰਮਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਰਵੇ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਢੁਕਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਘਰ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਾ। ਉਪਰਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਉਪਰਾਮ? ਕੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗ कैसा ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਉ ਖਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਉ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਡਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ जी जी बिल्कुल। घंटे 2 घंटे ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੀਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹੀਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵਿੰਦਰੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਪਰਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨ, ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਦ ਵਾਈਸਸ, ਮਮਤਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਵਾਈਸਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਹੁਕਮ, ਇਹ ਜੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਸਾਊਂਡਲੈਸ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਊਂਡਲੈਸ ਸਾਊਂਡ ਇਸ ਆਨੰਦ, ਇਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਿਜਗਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜਗਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਚਾਰਾ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ। ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਇਹ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਦੀ ਫੋਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। सोचने का ओ माय गॉड, अच्छा ये बात ऐसे है, माय गॉड मैं तो मिसअंडरस्टैंड कर गया था, अच्छा ये बात ऐसे, एकदम एपिफनी, पैराडिम शिफ्ट हो गई ना, एकदम सोचने का ढंग बदल गया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਲਟੀ ਮਤ ਦੇ ਬਦਲਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ, ਪਰਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੇਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਅਸਲ ਖਰ ਹੁੰਦਾ ਖੋਤਾ, ਖੋਤਾ ਸਟੱਬਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਦ ਹੈ। ਇसी ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇसी ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਪਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਵਰਾ ਨਾਮੇ ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾੜਲਾ। ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾੜਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਡਤਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਪਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਵਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾੜਲਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਇਸਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ,
बैराग हो गया, विदाउट दैट वाले राग तो हो गया बैरागी हो गया। हुण ओनू राग केड़ा नाद पसंद है, धुन में ध्यान वाला, गुर की मत वाला, यही ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਅੰਗ है। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ट्यून ही बदल गई ना सारे जीवन दी। और अब मोए नाचनो ना आवे, मेरो मन मांदलिया ना बजावे, हुण ते वो डिफरेंट तालां ते नहीं नचदा, उनको नाच रहे मन गुर के आगे दी ताल ते नचदा है, वो बैरागी हो चुका होया है, उन्हें अपने आप नू ट्यून कर लिया है। किन्ने जिहड़ा सच दे नाल जुड़ गया है, जिहड़ा घर दे अंदर वास पाण लग पिया, वास जिन्हें प्राप्त कर लिया है, ये उसे मन दी अवस्था। हाँ जी जी ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਡੀਐਨਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਐਨਏ Yes. ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, वाह ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੂੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ Well ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। भाई ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਹੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ ਭਾਵ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਲਟ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋਗੀ ਅਜੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਭਰਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾਦ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਤੋਂ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਨਾਥ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਕਹਾਇਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਆਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ? ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਸੁਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਇਆ ਦਾ। ਉਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੁਗਤ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਦ ਵਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾਦ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾਦ ਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਦ ਹੁਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਰਾਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਓ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਟ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਉਲਟ ਪਰਾਵੈ ਵਾਲੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਖਤ ਸਿਓ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਸੇ ਉਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹੀ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਲਟ ਪਰਾ ਕੇ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਾਭ ਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਤੀਜੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੜੀ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ। ਹੁਕਮ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕਸ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮਨ ਮਤ ਦਾ ਨਾਦ। ਵੱਜੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ, ਮਨ ਮਤ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਵਜਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਘਰ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉसी ਰਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ 9:14 ਹੋ गए। दो ही पदों तक का पाठ समाप्ति कर दी है या एक शब्द और पाठ कर लिए जिस तरह इजाजत? बीच एक पद और कर लो आज। एक पदे का पाठ और कर लिए जी। गुर की साखी अमृत भाखी, सचै शब्दे सच सुभाखी, सदा सच रंग राता मन मेरा, सच्चे सच समाएंदा गुर की साखी। गुर की साखी, साखी तो की भावे सिक्ख्या। गुर की साखी अमृत भाखी, आत्मक जीवन देन वाली अमृत भाखी तो की भावे उच्चारण कीती। भाखी मतलब उच्चारण। गुर की साखी अमृत भाखी, पहला जेड़े नाद वज रहे सी ना मन ने, हुन मन ने ओयो बोल बोलने आरंभ कर दिते। गुर की साखी अमृत भाखी, सच्चा शब्दे सच सुभाखी। देखो पिछली पंक्ति विच भाखी अखर आया, हुन अखर आया सुभाखी। सुभाखी तो की भावे, भाखी तो भावे उच्चारण करना ते सुभाखी प्रेम नाल उच्चारण करना। सच्चा शब्दे सच सुभाखी, सच्चे शब्द दे राही सच नू प्रेम दे नाल उच्चारण करना। मन ने कबूल भी प्रेम नाल तो की पावे, मन कबूल भी कर लवे जिस चीज ने प्रेम नाल ते उही चीज होती है ना जिन्हों कबूल भी कर लवे। सच्चे शब्दे सच सुभाखी, सदा सच रंग राता मन मेरा। कहंदे हुन मेरा मन ना सदा सच दे रंग विच रत्या रहंदा है, भिजिया रहंदा है। मन मेरा सच विच रंग गया, मन दे विचों माया दी मैल निकल गई है, धोती गई है, कालक जेड़ी है हुन धोती गई है। सदा सच रंग राता मन मेरा, सच्चे सच समाएंदा। सच्चे सच, सच ही सच विच समाएंदा, लीन रहंदा हुन मेरा मन। असी ध्यान दईए ना, जिस चीज दा प्रभाव मन ते पवे, मन उसी वाले पासे सानू प्रेरदा है ते असी तन दे राही उहियो कार विहार करदे आ। हुन मन जिहड़ा सच विच परोता गया, सच्चे सच समाएंदा। हुन मन सच विच लीन हो गया ते हुन मन भी सच दे बोल बोल रहा ते तन करके भी कार विहार जिहड़ी असी कर रहे हैं वो भी सच दी कार विहार कर रहे हैं। सच्चे सच समाएंदा जी। अरविंदर जी जी। ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ। ਵੀ ਉਹ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਨ ਬਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ ਐਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨੀਏ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟ ਪਰਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਇਹ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਮਨ ਬੇਸਿਕ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਸਕਾ ਮੰਗੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਵੇ ਹੈ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਵੇ।
लेकिन आत्म क्योंकि गुरु ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਆ ਸੋ ਮਨ ਕੇ काम, गुरु जितना उपदेश ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਚੂਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਕੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸੁਭਾਕੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਕਿਦਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਆ ਚਲੀਏ ਜਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਾਦ ਵਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਦ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਆ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਚ ਸੁਭਾਕੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਗੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਆਹੋ ਮੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸੁਭਾਖੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰੱਤਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੀ ਵਿੰਦਰੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸੁਭਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਇਸੀ ਗੁਣਾ, ਇਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जी भूआ जी, जिस तरह हरविंदर वीर जी ने भी समझाना किया, आप जी ने भी समझाना किया। सही तुदनु गावे जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। हर रस दे घर विच ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਥਰਡ ਪਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਸੱਚ ਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਤ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਕਾ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਵਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਆਨੰਦ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਰ ਆਇਆ। ਆਨੰਦ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਕਰਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਕਰਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਵਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸੱਟੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਥੁੱਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਲਵਿਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਬੋਲ ਦਾ ਕਿਲਵਿਖ, ਭੈੜੀ ਬੋਲ ਦਾ ਆਦਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ सच्चा सवारिया। क्या नानक ये आनंद है? जब तुम ठीक तरह बोलना सीख जाते हो ना, ये आनंद है। ये आनंद गुरु समझाता है। क्या नानक ये आनंद है? आनंद गुर ते जानिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸੁਭਾਖੀ। ਵਾਹ, ਸੁਭਾਖੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਅਭਾਖਿਆ ਖਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਅਭਾਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਬੋਲੀ। ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਭਾਖਿਆ, ਸੁਭਾਖਿਆ। ਸੁਭਾਖਿਆ ਸੁਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਭੈੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਪੁੱਤਰ। ਸੁਭਾਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਭਾਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਤਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾ
ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਲੌਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ 8, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਅਪਾਖਿਆ ਇਹ ਭੈੜੀ ਬੋਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸੁਪਾਖੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨੇਚਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਨੇਚਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਕ ਕੇ ਉਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਬੂ ਜਿਹੜਾ ਊਪ ਚੜਾਤਾ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 4 ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਲੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ 8 ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਪਾਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈਂਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ। ਭਾਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, धार्मिक स्थान से बाहर निकले हो, बाहर आके कैसे बोल रहे हो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਪਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਚੁਬਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ 2-3 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੂਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਪਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੂਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਲਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਮਨ ਹੀ ਮਨੂਆ ਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਵੈ। ਕਦੋਂ? ਕਦੋਂ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜੋਤੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲੱਗ ਗਈ ਮਨ ਦੀ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਵੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੰਦੂਕਾਰਾ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਨ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਕ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੰਦੂਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਸਾਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਬਿਸਮਾਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬਿਸਮਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ। ਹੁਣ ਬਿਸਮ ਪਏ ਗੁਣ ਗਾਇੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਸਮ ਪਏ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦੋਂ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੁਭਾਖੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜੋ। ਨਿਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਭਾਖਿਆ ਬਾਣੀ ਸੁਭਾਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਨ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸੁਭਾਖੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ। ਬਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਬਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੈ ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ? ਇਹ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਿਸਮਾਦੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਨੇ।
ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੌਣ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਮੇਰਾ। ਸੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਭਾਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤਾ ਰੰਗ ਆਪ ਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जी भी जी, आप जी अगले पिछले कई शब्दों ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਆਪਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਪਰਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ, ਸੱਚੇ ਰਾਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। नहीं वीर जी नहीं प्लीज, बस जी थोड़ा समझ आ गया बस थोड़ा जा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮੈਨਿਕਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੋਤਾਓ ਵਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਏ। ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੋ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਟੈਂਟਿਵਨੈਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹਿਊਮੈਨਿਕਲ ਕੋਡ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੈ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਪੈ ਝੁੱਖ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਨ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਹਾਂ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਸੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਜੀ 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 ਵੀਰ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਚਾਹੋਗੇ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਵਾਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਾ ਚਿਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ।
जो इस तरह ही जै दिन नाला कपिया, जिस दिन मैं अपना कनैक्शन, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਪਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ 40-42 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਂਝ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਦੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਾ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਪਵਨ ਨਾ ਇਤਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹ ਨਾ ਇਤਨੀ ਦੁੱਖ। ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਆਪੇ, ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪਿਆ ਜੇ ਗਲ ਕੱਪਿਆ ਚੁੱਖ, ਪਵਨ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾੜੂ ਕੱਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਪ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਾਲਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੋ ਪਿਰਿਆ ਦਿਸ ਕਿਹਾਉ ਨਠਾ ਹੈ ਕਹੀ ਦਾ, ਤੋ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਰੱਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਰ ਸਮਝਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾੜ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਹ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਨ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।